وتمم بالخير وتمم بالخير وبك نستعين وبك نستعين يا فتاح يا فتاح رب زدني علما 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 زدنی علما۔ چلیے سب سے پہلے ایک چھوٹی سی پیاری سی حدیث سے ہم شروعات کرتے ہیں کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کی یعنی اس پر عمل کیا تو اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا، ہے نا؟ انشاءاللہ تو اس حدیث پہ ہم سبھی عمل کریں گے نا؟ انشاءاللہ۔ جی دیکھیے کتنی اچھی بات ہے سنتوں پر عمل کرنا، ہے نا؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے کیا ہے؟ ایک نمونہ ہے نا؟ تو انشاءاللہ ہمیں سنتوں پر عمل کرنا ہے اور اسی طرح ہمیں اپنی زندگی کو گزارنا ہے نا؟ تو روزمرہ کے کام ہم جو کرتے ہیں انہی کاموں کو اگر ہم سنت طریقے سے کریں گے انشاءاللہ تو ہمیں سنت کا ثواب بھی ملے گا اور ہم جو کام کر رہے ہیں وہ ہمارا پورا عبادت میں لکھا جائے گا، ہے نا؟ تو کام ہماری ضرورت ہے، ہمیں کرنا ہی ہے، ہم کر رہے ہیں لیکن اسی کام کو ہم سنت طریقے سے اور نیت کر کے کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں ثواب ملے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر شروع ہو گئی کلاس، آپ نے کیا پڑھا دیا؟ بس ابھی درود شریف پڑھا ہے، اب کلاس اسٹارٹ ہو رہی ہے۔ جی آپ جی درود شریف پڑھ لیں خود سے کیونکہ کلاس میں پڑھا دیا گیا ہے نا۔ جی اب کوئی بھی دینی مجلس میں بیٹھے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے درود شریف پڑھنا چاہیے، ہے نا؟ تو آپ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کلاس میں نہیں ہیں کیا ابھی آج؟ جی فرسٹ کلاس ہے۔ فرسٹ کلاس ہے، جی آپ اپنا نام بتا دیجیے اور آپ کہاں سے ہیں تو اٹینڈنس لگ جائے گی انشاءاللہ آپ کی۔ جی میرا نام نغمہ ہے، میں عارف نگر سے ہوں۔ بھوپال سے ہی ہیں آپ؟ جی 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 ٹھیک۔ چلیے تو آج انشاءاللہ ہم لباس کی سنتیں پڑھیں گے، ٹھیک؟ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظمہ صاحبہ میری بھی اٹینڈنس لگا دیے گا، ناظمہ پروین۔ جی انشاءاللہ ابھی تھوڑے اور لوگ بڑھ جائیں انشاءاللہ پھر 20 کلاس میں یا لاسٹ میں اٹینڈنس لے لیں گے اپن، ہے نا؟ کیونکہ ابھی سب جڑتے جا رہے ہیں تو پھر وہ جی ہے نا؟ جی جی بس درود شریف پڑھتے جائیے، اگر جس نے کلاس میں نہیں پڑھا ہے تو اور شامل ہو جائیے نا۔ چلیے آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے لباس کی سنتیں۔ اسکرین پر شیئر کر دیجئے نگہت صاحبہ۔ ٹھیک ہے آپ لوگ چاہیں تو نوٹ کر لیں، ہے نا؟ دیکھیے ایک پیاری سی حدیث سے شروع کرتے ہیں کہ حدیث پاک کا مفہوم بتا رہی ہوں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، ہے نا؟ کیا ارشاد فرماتے ہوئے سنا؟ کہ جو شخص نیا کپڑا پہن کر یہ دعا پڑھے، ہے نا؟ جب ہم نیا کپڑا پہن رہے ہیں اور اگر ہم اس دعا کو پڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ دعا بھی انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گی۔ دعا ہے الحمدللہ الذی کسانی ما اباری بہی عورتی واتجمل فی حیاتی، ہے نا؟ جب ہم کوئی بھی نیا لباس پہنے تو ہمیں اس دعا کو پڑھنا چاہیے۔ اس کا ترجمہ بھی بہت اچھا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں
جنہوں نے مجھے کپڑا پہنایا اور ان کپڑوں سے میں اپنا ستر چھپاتی ہوں، ہے نا، اور اپنی زندگی میں اس سے زینت حاصل کرتی ہوں۔ پھر اگر ہم نے یہ دعا پڑھی اور پرانے کپڑے کے ہم نے اس کو صدقہ کر دیا، ہے نا، تو زندگی بھر اور مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی حفاظت، زندگی بھر کیا کریں گے ہم؟ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہیں گے، ہے نا، اور جی اس سے گناہوں پر اللہ تعالیٰ ہمارے کیا کرتے ہیں؟ جب تک ہم دنیا میں ہیں تو ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالتے ہیں۔ جی یہ دعا بھی چلیے، شیئر کریں گے، ہم لکھ لیں؟ جی ابھی تو میں آپ کو بتا رہی ہوں، انشاءاللہ دعا بھی اس کے یہاں پہ اسکرین پہ شیئر کر دیں گے تو آپ نوٹ کر لیجئے گا۔ ابھی آپ نوٹ کر لیجئے، چاہیں تو آپ لباس کی سنتیں، ہے نا، جی لکھ لیجئے، آپ کے پاس لکھی رہیں گی تو اچھا رہے گا انشاءاللہ۔ جی سب سے پہلے ہے نمبر 1 ڈال لیجئے، اوپر ہیڈ لائن ڈال لیجئے لباس کی سنت۔ جی کوئی کچھ پوچھ رہا ہے کیا؟ میں نیو تھی، مجھے پتا نہیں تھا، پین لے کر نہیں آئی، میں ذرا پین لے آؤں، ابھی مت بتائیے۔ جی میں ریپیٹ کرتی رہوں گی، آپ جڑ جائیے گا۔ ٹھیک ہے۔ جی نمبر 1 ڈال لیجئے، بسم اللہ بسم اللہ پڑھ کر لباس پہننا۔ یہ چند سنتیں ہیں، ان چیز کا ہم انشاءاللہ خیال رکھیں گے۔ ہم جب بھی کپڑے پہنے تو ہم کیا کریں؟ بسم اللہ پڑھ کر ہم اپنے لباس کو، کپڑوں کو پہنے، ہے نا۔ تو پہلا ہے بسم اللہ پڑھ کر لباس یعنی کپڑے پہننا۔ جی دیکھیے، لباس پہننا بہت اچھی بات ہے بسم اللہ پڑھ کے، لیکن ہمیں ہر کام کو بسم اللہ سے ہی شروع کرنا چاہیے، ہے نا۔ اس لیے جب ہم لباس پہن رہے ہیں تو ہم اس میں بھی سب سے پہلے بسم کیا اللہ۔ کریں گے؟ بسم اللہ پڑھیں گے، اور اگر ہمیں دعا آتی ہے تو ہم دعا بھی پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ ابھی آپ کو میں دعا بھی بتاؤں گی۔ اگر جی ہمیں دعا یاد نہیں ہے تو ہم بسم اللہ کر کے بھی کپڑے پہن لیں، ہے نا۔ جی اسی طرح نمبر 2 ڈال لیجئے، کپڑے پہننے کی دعا پڑھیں۔ دعا میں نے ابھی آپ کو جیسے بتائی، دعا کا ترجمہ کتنا اچھا ہے نا۔ تو انشاءاللہ ہم دعا یاد کر لیں گے، اور جب کپڑے چینج کریں گے تو ہم دعا کو ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اچھا نمبر 3 پہ لکھ لیجئے، سفید رنگ کا لباس پہننا۔ یہ بھی سنت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید رنگ کا جو لباس تھا وہ بہت زیادہ پسند تھا۔ سفید رنگ کا لباس پہننا۔ نمبر 3 ہے یہ۔ جی ہے نا۔ سب سے پہلے کیا کریں گے؟ بسم اللہ پڑھ کر ہم لباس کو بدلیں گے، کپڑے بدلیں گے ہمارے، اور پھر اگر ہمیں دعا یاد ہے تو ہم دعا پڑھیں گے۔ اور نمبر 3 پہ ہے سفید رنگ کا کپڑا یا لباس پہننا، ہاں۔ اور اسی طرح نمبر 4 ہے قمیض یا کرتا، ہم جو بھی پہن رہے ہیں تو ہم کیا کریں گے؟ پہلے دائیں ہاتھ کی طرف سے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ دیکھیے کوئی بھی کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی اچھا کام کرتے تھے تو اسے دائیں ہاتھ سے ہی شروعات کرتے تھے، ہے نا۔ تو ہم کرتا قمیض کچھ بھی پہن رہے ہیں تو ہم پہلے سیدھے ہاتھ سے پہنیں گے، پھر ہم الٹے ہاتھ سے، ہے نا۔ تو لکھ لیجئے، کرتا یا قمیض وغیرہ پہنے پہلے دائیں ہاتھ کی آستین ڈالیں اور پھر بائیں ہاتھ کی آستین میں ہاتھ ڈالیں۔ جی لکھا؟ جی کیا لکھا؟ قمیض یا پہنے پہلے دائیں ہاتھ کی آستین میں ہاتھ ڈالیں، جی پھر اور بائیں پھر بائیں ہاتھ کی بائیں ہاتھ آستین۔ کی۔ جی اچھا، اب نمبر 5 لکھ لیجئے، مردوں کے لیے پاجامہ پینٹ یا جو بھی وہ پہن رہے ہیں تو وہ ٹخنوں سے اوپر پہننا، ہے نا۔ نمبر 5 میں ہے مردوں کے لیے پاجامہ یا پینٹ وغیرہ ٹخنوں سے اوپر پہننا۔ یہ مردوں کے لیے پاجامہ یا پینٹ وغیرہ ٹخنوں سے اوپر رکھنا، اور عورتوں کے لیے ٹخنوں سے نیچے رکھنا، ہے نا۔ آدمیوں کا جو لباس ہے اسے ٹخنوں سے اوپر رکھا جاتا ہے نا، ٹخنے دکھنا ضروری ہوتے ہیں، اور عورتوں کے لیے ہے کہ عورتوں کے ٹخنے چھپے ہوئے ہونا چاہیے، ایسا لباس پہنے عورتیں۔ تو مردوں کے لیے ہے پاجامہ یا پینٹ ٹخنوں سے اوپر رکھنا، اور عورتوں کے لیے ٹخنے سے نیچے رکھنا۔
मर्दों के लिए पाजामा या पेंट वगैरह टखनों से ऊपर रखना और औरतों के लिए टखने से नीचे रखना। जी क्योंकि देखिए आजकल हम ट्राउजर वगैरह पहनते हैं ना, तो हमारे टखने दिखते हैं, हमारे टखने दिखते हैं तो हमारी नमाज भी नहीं होती है ना। तो इस चीज का हमें ख्याल रखना है। वैसे भी कि हम जो लिबास पहन रहे हैं तो हमारे टखने छुपे हुए होना चाहिए, क्योंकि ये हमारी सतर में आते हैं, है ना। औरतों की सतर कैसी होती है, जिस तरह हम नमाज में रहते हैं कि खाली हमारे पैर के पंजे दिखे, हाथ के, और चेहरा ये खुला रहना चाहिए बस, है ना। तो उसमें ये हमें ख्याल रखना है, हमारा लिबास ऐसा हो कि हमारे टखने छुपे हुए हों, है ना। अब अगला लिख लीजिए आप, कपड़े उतारते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ना। छठा हम नंबर ना। जी, कपड़े हम उतारते वक्त भी बिस्मिल्लाह पढ़कर उतारेंगे, है ना। अच्छा, और कपड़े उतारते वक्त पहनने का क्या तरीका था कि हम सीधा हाथ या सीधे पैर की में डालेंगे। और इसी तरह नंबर 7 में है, कपड़े उतारते वक्त पहले बायां हाथ निकालें और फिर दायां। तो ये लिखना है हाँ, 7 ये पॉइंट में। 7वें पॉइंट में लिख लीजिए। जी नहीं, 7 नहीं, 6 ही तो हो रहे हैं शायद, है ना। जी जी छठा जी कपड़े उसी में उतारते नोट करो। एक ही है, वो एक ही पॉइंट में है ये, कि हम हाँ कपड़े उतारते वक्त भी पहले बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, और फिर पहले हम, अगर हम कुर्ता उतार रहे हैं तो पहले दाहिने उल्टे हाथ की तरफ से उतारेंगे, मतलब बायां निकालेंगे फिर दाहिना निकालेंगे, है ना। और अगर पेंट हम ये शलवार ट्राउजर वगैरह चेंज उतार रहे हैं तो पहले हम उल्टे पैर की तरफ से उतारेंगे और फिर सीधे पैर की तरफ से। पहनते वक्त सीधे पे हाथ में डालना है और उतारते वक्त उल्टा हाथ पहले उतारना है ना। जी जी, कोई भी चीज, अब देखिए अगर हम चप्पल पहन रहे हैं पैर में तो हम क्या करेंगे, पहले हम सीधे पैर में पहनेंगे, और जब हम जी उतार रहे हैं तो हमें बहुत ख्याल रखना है कि चप्पल उतारते वक्त हम जल्दी से सीधे पैर की उतार देते हैं। नहीं, हमें सुन्नत तरीका क्या है, कोई भी चीज हम पहन रहे हैं तो हम पहले सीधे हाथ या सीधे पैर की तरफ से इस्तेमाल करेंगे, और उतारते वक्त उल्टे पैर और की तरफ से। जी, जी हम लिबास पहन रहे हैं या देखिए हम चूड़ी वगैरह पहन रहे हैं हाथ में, तो हम हर चीज का ख्याल रखना है इंशाल्लाह हमें, है ना। कि हम चूड़ी जी बैंगल वगैरह कुछ भी पहन रहे हैं तो पहले हम सीधे हाथ में पहनेंगे, फिर हम उल्टे हाथ में। इसी तरह जब हम उतारेंगे तो पहले उल्टे हाथ की तरफ से उतारेंगे और फिर सीधे हाथ की तरफ से। हम पैर में चप्पल पहन रहे हैं तो पहले हम सीधा पैर डालेंगे, फिर उल्टा पैर डालेंगे, और जब हम चप्पल उतार रहे हैं तो पहले हम उल्टे पैर से उतारेंगे और फिर सीधे पैर से उतारेंगे, है ना। इसी तरह जी जब हम कपड़े चेंज करेंगे तो कपड़ों में भी हमें यही ख्याल रखना है कि पहनते वक्त हमें पहले सीधे पैर में या सीधे हाथ में डालना है और फिर उल्टे हाथ जी में, और उतारते वक्त पहले उल्टी तरफ से हमें उतारना है, और या ओके मतलब हाथ या पैर जिसमें भी इस्तेमाल करना है। जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हुई लिबास की सुन्नतें, है ना। 6 है ना। जी, हम्म सभी की हो गई ना, जी छूटी तो जी नहीं है। जी, दो आप और एक बता एक बार मैं और रिपीट कर रही हूँ, आप मैच कर लीजिए, अगर छूट गई हो तो लिख लीजिएगा। नंबर 1 पे है बिस्मिल्लाह पढ़कर लिबास पहनना। नंबर 2 है कपड़े पहनने की दुआ पढ़ना। नंबर 3 है सफेद रंग का लिबास पहनना, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद था, है ना, सफेद रंग का लिबास पहना करते थे। इसी तरह नंबर 4 है कमीज या कुर्ता वगैरह पहले दाहिने हाथ की आस्तीन में और फिर बाएं हाथ की आस्तीन में पहने। इसी तरह 5वां है मर्दों के लिए पाजामा या पेंट वगैरह टखनों से ऊपर रखना और औरतों के लिए टखनों से नीचे रखना। और नंबर 6 में है कपड़े उतारते वक्त पहले बायां और फिर दायां हाथ, है ना, और बिस्मिल्लाह पढ़ा था। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी हुई लिबास की सुन्नतें। अब कपड़े हम रोज ही चेंज करते हैं, है ना, लेकिन जी जी, वालेकुम अस्सलाम नाज़मा साहिबा वो अभी जो उन्होंने रेहाना अपी ने बताया था ना अपन को वहां पर कि जब जी अपन कपड़े उतारें तो नीचे से उतारना चाहिए, मतलब पहले शलवार जो उतारना चाहिए। जी, ये भी अपन इस बात का भी ख्याल रखें कि जी हम जब जैसे कपड़े बदल रहे हैं उतार रहे हैं तो पहले हम नीचे से शुरुआत करें, पहले हम शलवार उतारें और फिर कुर्ता उतारें, है ना। और अगर हम कपड़े उतार रहे हैं तो इस बात का भी ख्याल रखें
کہ ہم جیسے اتارتے وقت کیا ہوتے ہیں ہمارے کپڑے الٹے ہو جاتے ہیں، ہے نا، تو ہمیں جی کپڑوں کو الٹا کر کے نہیں اتارنا ہے، ہمیں سیدھا کا سیدھا ہی اتارنا ہے کپڑوں کو. جیسے ہم نے اوپر سے ہم اپنا کمر بند کھولیں گے تو نیچے سے اس کو شلوار کو یا پاجامہ یا پینٹ جو بھی ہم پہنے ہوئے ہیں تو اس کو سیدھا کا سیدھا ہی اتارے، ہے نا. یہ بھی چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں تو انشاءاللہ اس کا بھی دھیان رکھیں ہم، ہے نا. نہیں ایسا ہوتا ہے نا اکثر کہ جلدی سے پہلے اوپر کے اتار دیتے ہیں، تو اس لیے میں نے ہاں پوچھا آپ سے. جی جی چلیے ٹھیک ہے الحمدللہ. تو یہ سنتیں آپ سبھی کے سمجھ میں آئیں؟ جی اپی. ٹھیک ہے. اب دیکھیے کپڑے پہننے کی یہ تو ہوئی سنتیں، اب ہم جانیں گے اس کے کچھ آداب، ہے نا. سنتوں میں اور آداب میں جی دعا لکھ تھوڑا سا ہی فرق ہے. جی کوئی کچھ پوچھ رہا ہے کیا؟ جی اپی دعا اور بتا دیجیے، وہ بھی نوٹ کر لیں. جی جی ابھی یہ میں جو آپ کو آداب بتا رہی ہوں نا اسی میں انشاءاللہ دعا بھی نوٹ کروا دوں گی آپ کو، ہے نا. یہ لباس کے جو ہم آداب پڑھ رہے ہیں اسی میں آپ کو نئے کپڑا پہننے کی اور جو ہم روزمرہ کے جو کپڑے بدلتے ہیں انشاءاللہ اس کی بھی دعا بتاؤں گی، ہے نا. تو پہلے نمبر پہ آپ نوٹ کر لیجئے کہ پاک صاف لباس پہننا، یہ آداب ہیں لباس کے، ہے نا. ہمیں کیسے کپڑے پہننا چاہیے؟ ہمیشہ پاک اور صاف لباس ہمیں پہننا چاہیے. جی اور اسی طرح لباس کو اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھنا، ہے نا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے کپڑے پہنا رہا ہے نا. اسی طرح نیا کپڑا جمعے کے دن پہننا، یہ ہے نا. دیکھیے جمعے کا دن کی کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عید الاضحیٰ اور عید الاضحیٰ اور عید الاضحیٰ سے بھی زیادہ وہ بتایا ہے. جمعے کا دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان دنوں سے بھی زیادہ بہتر ہے نا. تو ہم کوئی بھی کپڑا پہنے تو ہم جمعے کے دن نیا کپڑا پہنے، ہے نا، اگر ہمارے پاس ہے نیا لباس تو. اچھا غیر مسلمانوں کا سا لباس نہ پہننا، یہ دو پہ کیا لکھیں؟ جمعے کے دن لباس پہننا. نہیں دوسرے پہ لکھ لباس کو اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھنا. ایک بار پھر سے ریپیٹ کر دیں. جی پاک صاف لباس پہننا، جی جی لباس کو اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھنا، اور نیا کپڑا جمعے کے دن پہننا، اور غیر مسلمانوں کا سے لباس نہ پہننا. تیسرا پوائنٹ کیا ہے آپ کی؟ تیسرا ہے نیا کپڑا جمعے کے دن پہننا. کوشش کریں کہ ہم جمعے کے دن نیا کپڑا نیا کپڑا جمعے کے دن پہننا. جی اچھا اسی طرح غیر مسلموں کا سا لباس نہ پہننا. تھوڑا سا مائک کا خیال رکھیے، مائک کھلا ہوا ہے. بہت زیادہ آ رہی ہیں بچوں کی آوازیں. تھوڑا سا مائک کا خیال رکھیے کس کا کھلا ہوا ہے. جی جی اپی نیکسٹ لباس بیٹھ کر پہننا، لباس بیٹھ کر پہننا. کوشش کریں ہم کہ ہم روم میں کپڑے اگر چینج کر رہے ہیں بیٹھ کر ہم لباس بدل سکتے ہیں تو ہمیں لباس کو بیٹھ کر پہننا چاہیے. ٹھیک. یہ بھی آداب میں آتا ہے لباس بیٹھ کر پہننا. اچھا یہ میں نے بتایا آپ کو غیر مسلمانوں کا سا لباس نہ پہننا، تو اس میں ایک چھوٹی سی بھی حدیث ہے کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں جو ہمارے علاوہ دوسروں کی مشابہت اختیار کرے، ہے نا. یہ نوٹ کر لیں. نہیں ویسے یاد کر لیجئے
अगर चाहें तो कर लीजिए नोट नहीं तो ये छोटी छोटी सी चीजें हमें याद रहना चाहिए, है ना, कि हमारा जो लिबास है वो दूसरों की मुशाबहत की ना हो, दूसरों से मिलता जुलता ना हो, गैर मुस्लिम से, है ना। अच्छा, अगला है मुतकब्बिरों का सा लिबास ना पहनना। मुतकब्बिर इसमें यानी तकब्बुर आता है ना, जिसमें घमंड गुरूर। तकब्बुर का लिबास। जी, मुतकब्बिर लिखिए, मुतकब्बिरों का सा लिबास ना पहनना। हम जैसे देखिए बहुत महंगा लिबास पहन लेते हैं तो कितने ज्यादा इतराते हैं, है ना, तो मतलब इस तरह से मना किया है कि तकब्बुर नहीं करना है हमें, मुतकब्बिरों का सा लिबास ना पहनना, दिखावा नहीं करना, तकब्बुर नहीं करना है। इसमें भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक छोटी सी हदीस है, हदीस पाक का मफहूम बता रही हूँ आपको, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स शोहरत का लिबास पहनेगा, जो शख्स शोहरत का लिबास पहनेगा, अल्लाह सुब्हान ताला क़यामत के दिन उसे उसे उसी लिबास से नहीं, वैसा ही लिबास पहनाएंगे, मतलब उसे जहन्नम के का लिबास पहनाएंगे और उसमें आग भड़का दी जाएगी। क्या था? जो शख्स मुतकब्बिरों जैसा लिबास पहने। मुतकब्बिरों का सा लिबास ना पहनना। जी, ये तो लिख लिया, मैं ये भी नोट कर रही थी असल में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स हाँ, जो शख्स शोहरत का सा लिबास पहनेगा, शोहरत का लिबास पहनेगा, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसे हदीस पाक का मफहूम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स शोहरत का लिबास पहनेगा, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसे क़यामत के दिन उसी जैसा लिबास उसे पहनाएंगे, क़यामत के दिन उसे क़यामत के दिन उसी जैसा लिबास उसे पहनाएंगे और उन्हीं कपड़ों में आग भड़काई जाएगी। ठीक, ये वाला मुतकब्बिरों का सा लिबास ना पहनना, है ना। अच्छा, अगला है लिबास में मर्दों का औरतों की तरह नेक्स्ट है लिबास में मर्दों का औरतों की मर्दों लिबास में मर्दों का औरतों की की, जी, हाँ, औरतों की, औरतों की और औरतों का मर्दों की मुशाबहत इख्तियार ना करना। मतलब औरतों को चाहिए कि आदमियों जैसा लिबास ना पहने और मर्दों को चाहिए कि औरतों जैसा लिबास ना पहने। एक बार और रिपीट कर दी इसको। जी, मैं एक बार, थोड़ा सा इसमें अल्फाज ऐसे हैं तो गौर से सुनिएगा। लिबास में मर्दों का औरतों की लिबास में मर्दों का औरतों की और औरतों का मर्दों की मुशाबहत इख्तियार ना करना। ठीक है, एक बार जी। और रिपीट कर रही हूँ। लिबास में मर्दों का औरतों की और औरतों का मर्दों की मुशाबहत इख्तियार ना करना, जी, है ना। जैसे मैंने आपको बताया कि औरतों को चाहिए कि मर्दों जैसा लिबास नहीं पहने। ठीक है जी, जी। अगला लिख लीजिए आप।
नए कपड़े पहनने, नेक्स्ट लिख लीजिए, कपड़े पहनने में दाहिनी तरफ से शुरू करना, ये सुन्नत भी है और आदाब में भी है ना। कपड़े पहनने में दाहिनी तरफ से, जी कुछ पूछ रही हैं आप? फिर से बता दीजिए, कपड़े पहनने में। जी, कपड़े पहनने में दाहिनी तरफ से यानी सीधे हाथ की तरफ से शुरुआत करना, दाहिनी तरफ से शुरू करना। जी। अच्छा, अब है नया कपड़ा पहने तो ये दुआ पढ़ें। कितने नाज़मा आंटी है? बस 3-4 और हैं जी। लिख लीजिए, नया कपड़ा पहने तो ये दुआ पढ़ें। निगत साहब स्क्रीन पर दुआ शेयर कर दीजिए आप, नया कपड़ा पहनने की दुआ। नया कपड़ा पहने तो ये दुआ पढ़े, है ना। ये रोज कपड़े पहनने की, नए नए कपड़े की लगा दीजिए पहले। जी जी जी। जी। देखिए, हम जब नया कपड़ा पहने तो हमें इस दुआ को पढ़ना चाहिए ना। क्या है दुआ? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसानी मा उबारी बिही औरती व अतजम्मलु फी हयाती। ये आप स्क्रीन पे से नोट कर लीजिएगा। अभी आप चाहें तो 1-2 बार दोहरा लें ताकि रवानगी हो जाएगी। मैं पढ़ रही हूँ, आप सभी मेरे साथ पढ़िए। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी 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 कसानी 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 मा औरती मा औरती अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी मा उबारी है पहले ना जी, मा उबारी अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसानी कसानी मा उबारी मा उबारी बिही औरती बिही औरती बिही औरती बिही औरती व अतजम्मलु अतजम्मलु बिही बिही फी हयाती फी हयाती फी हयाती अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसानी कसानी मा उबारी मा उबारी बिही औरती बिही औरती व अतजम्मलु बिही फी हयाती। दुआ को याद कर लें और जब भी नया लिबास पहने तो इस दुआ को जरूर पढ़ें, है ना। इसका तर्जुमा भी है, नीचे लिखा हुआ है कि तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जिसने मुझे कपड़ा पहनाया। इन कपड़ों से मैं अपना सतर छुपाती हूँ और अपनी जिंदगी में अपनी जीनत हासिल करती हूँ, है ना जी। इसी तरह अब हम जो रोज कपड़े चेंज करते हैं, ये तो हो गई नया कपड़ा नया लिबास पहनने की, है ना। जब हम नया लिबास पहने तो इस दुआ को पढ़ें, है ना। और इसके बाद है अगला पॉइंट है आम कपड़े पहनने की दुआ। जैसे हम जब रोज कपड़े घर में चेंज कर रहे हैं तो हमें ये दुआ पढ़ना चाहिए, है ना। तो वो वाली दुआ है, लिख लीजिए ये अगला पॉइंट करके।
عام کپڑے پہنتے وقت کی یہ دعا ہے. سے ہم گھر میں روز کپڑے جو چینج کرتے ہیں تو ہمیں اس وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے، ہے نا. یہ دیکھیے آپ کو اسکرین پہ دکھ رہی ہوگی. یہ روز کپڑے جو ہم چینج کرتے ہیں ہمیں جب پڑھنا چاہیے یہ والی دعا، ہے نا. کیا ہے؟ الحمدللہ الذی کسانی، ملتی جلتی ہے، بس تھوڑا سا ہی فرق ہے نا. ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ. آپ چاہیں تو اسے پڑھ لیں تو ریوائز کر لیں گے تو اس میں جو ادائیگی روانگی ہو جائے گی آپ کی، ہے نا. پڑھ لیجیے میرے ساتھ، دوہرا لیجیے. الحمدللہ الذی الحمدللہ الذی کسانی ثانی ھذا ھذا ورزقنی ورزقنی من غیر من غیر حول حول منی ولا قوہ. منی ولا قوہ. ولا قوہ منی ہے، منی ولا قوہ. منی ولا قوہ ولا قوہ. جی، اس کا دیکھیے سب سے آسان طریقہ ہے، ہم اگر کمرے میں اپنے روم میں کپڑے چینج کر رہے ہیں یا کوئی ایک جگہ ہے تو ہم وہاں پہ اس کو لکھ کر لگا لیں، ہے نا. تو انشاءاللہ جب بھی ہم کپڑے چینج کریں ہم 1 بار 2 بار 3 بار دیکھ کر پڑھیں گے تو پھر انشاءاللہ ہمیں یاد ہو جائے گی، ہے نا. اور ہم جب بھی کپڑے چینج کریں تو ہم اس دعا کو ضرور پڑھیں، ہے نا. دیکھیے اس کا ترجمہ بھی کتنا اچھا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے یہ کپڑا پہنایا اور پہننا نصیب کیا بغیر میری طاقت اور قوت کے، ہے نا. تو اب ہم جب بھی روز جب کپڑے چینج کریں گے تو انشاءاللہ ہم یہ دعا پڑھ لیا کریں گے، ہے نا. جی اگلا پوائنٹ لکھ لیجیے. کپڑے جی لکھو. جی اگلا پوائنٹ لکھ لیجیے. کپڑے اتارنے میں بائیں طرف سے ابتدا کرنا، ہے نا. الٹی طرف سے ہمیں اتارنا ہے. کپڑے اتارنے میں بائیں طرف سے ابتدا کرنا. یہ باتھ روم میں تو پڑھتے نہیں ہیں، پر اللہ کا کلام تو یہ باتھ روم میں بھی پڑھ سکتے ہیں، ایسے کپڑے اپن نے پہنے. دیکھیے اگر باتھ روم میں تو ٹوائلٹ باتھ روم میں منع کیا ہے دعاؤں کو پڑھنے کے لیے، ویسے شاید دل میں پڑھ سکتے ہیں ہم شاید. اچھا جی تیز آواز میں نہیں پڑھتے ہوئے دل میں پڑھ سکتے. جیسے ٹوائلٹ باتھ روم میں منع ہے دعاؤں کو پڑھنا. جی نیکسٹ پوائنٹ لکھ لیجئے. لباس نکالتے وقت بسم اللہ الذی لا الہ الا ہوا پڑھنا. ہم یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. لباس نکالتے وقت بسم اللہ الذی لا الہ الا ہوا پڑھنا. لا الہ بسم اللہ الذی لا الہ الا ہوا. بسم اللہ الذی لا الہ الا ہوا پڑھنا. لا الہ بسم اللہ الذی لا الہ الا ہوا الا ہوا. پڑھیں. جی آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے، آپ کی آواز آئی نہیں ہے. کون صاحبہ کیا پوچھ رہی تھی؟
جی लिबास परेशान ये नहीं आ रही आवाज। जी आपकी आवाज बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है, समझ नहीं आ रहा आपने क्या पूछा। जी आपकी माइक खराब हो रहा है। जी 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 मैं आप मैसेज जितना समझ अस्सलाम में आया है वालेकुम बता रही रहमतुल्लाहि हूँ आपको। वबरकातुहू। मैसेज कर दीजिए। जी या जितना मैं सुन पाई हूँ मैं आपको जवाब दे देती हूँ कि ये लिबास निकालते वक्त हम बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा हम ये भी पढ़ सकते हैं ना। जी तो सभी ने नोट कर ली है। जी अभी जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारी ये लिबास की सुन्नतें मुकम्मल हुई और लिबास के आदाब। सुन्नतों की किताब है, उसमें होंगी ना ये दुआएं ना हाजी। जी जी सुन्नतों की जो किताब होती है उसमें भी आपको ये दुआ मिल जाएगी। वैसे अभी स्क्रीन पे थी, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें और आराम से नोट कर लें। अच्छा अच्छा जी स्क्रीन पे इसीलिए शेयर की जाती है कि लिखने में जेर ज़बर की गलतियां ना हो, है ना। जी जी। अब भी सुनिए। और इंशाल्लाह ग्रुप पे भी डाल दी जाएंगी, अगर आप चाहें तो वहां से भी नोट कर सकते हैं ग्रुप पे से। अब भी जी आप है ना इसके बाद वो बता दीजिएगा सलाम के आदाब। सलाम के आदाब चाहिए आपको। आप उस जी क्लास में नहीं थी अब जब भी है ना, सलाम हम ये नहीं, शायद अपी ने बताया होगा, उन्हें होमवर्क दिया था तो हमारे पास है नहीं सलाम के आदाब। जी जी सलाम के आदाब भी क्लास में पढ़ाए जा चुके हैं, इंशाल्लाह आपको बता दिए जाएंगे, है ना। ग्रुप पे शेयर कर देंगे तो आप नोट कर लीजिएगा। जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लिबास की सुन्नतें हुई और लिबास के आदाब भी हो गए और नया कपड़ा पहनने की भी दुआ अल्हम्दुलिल्लाह हमने नोट कर ली है। और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम जब भी नया कपड़ा पहने तो इस दुआ को जरूर पढ़ें, है ना। और रोजमर्रा के हम जो लिबास बदलते हैं उसकी भी हमने दुआ लिख ली है। इंशाल्लाह अब हम रोज लिबास चेंज करते वक्त इस दुआ को इंशाल्लाह जरूर पढ़ेंगे, है ना। इंशाल्लाह। अच्छा जी अच्छा ये बताइए हदीसें कितनी हो गई अपनी? 12। 12 सभी को खूब अच्छे से याद हो गई। जी चलिए माशाल्लाह। सबसे पहले कौन सुना रहा है तो जल्दी से। जी हदीस नंबर 1। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस नंबर 1, अद्दीनु युस्रुन, दीन आसान है। हदीस नंबर 2, अस्सलामु क़ब्लल कलाम, बात करने से पहले सलाम करें। हदीस नंबर 3, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नियतों पर है। हदीस नंबर 4, मन गश्य फलैसा मिन्ना, जो धोखा दे वो हम मुसलमानों में से नहीं। हदीस नंबर 5, मिफ्ताहुल जन्नति स्सलाह, जन्नत की कुंजी नमाज है। नहीं, हाँ, नमाज जन्नत की कुंजी है। हदीस नंबर 6, अलैकुम बिस्सिद्क़ी, हमेशा सच बात कहो। हदीस नंबर 7, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, गुनाहों से बचने की ताकत और नेक काम करने की कुव्वत अल्लाह ही की तरफ से है। हदीस नंबर 8, इज्तनिबुल गदबा, गुस्से से बचो। हदीस नंबर 9, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, जो तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। हदीस नंबर 10, अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओ के कदमों के नीचे है। हदीस नंबर अभी 10 ही पक्की हैं। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। अब टेंशन देखिए ना हमें जी देखिए इसका तर्जुमा भी माशाल्लाह हमने सीखा। अब इस पे इंशाल्लाह हमें अमल करना है और दूसरों को हमारे जो घर में जो लोग मौजूद है इंशाल्लाह हमें उन्हें भी सिखाना है ना। जी आपकी कोई कुछ पूछ हदीसें रहा है क्या? चेंज कर दीजिए, मैं भी याद कर लूंगी इंशाअल्लाह। जी जी आप अपना नाम बताएं, आप ग्रुप में ऐड हैं क्या? इल्मा यूपी। अच्छा इल्मा। मैं इंशाल्लाह आज आपको ग्रुप में ऐड कर लूंगी। मैंने अभी पिछली क्लास में ही ये पूरी 10 हदीसें डाली हैं कल ही, तो आप
आपको मैं इंशाल्लाह एड कर लूंगी, तो आप वहां से नोट कर लीजिएगा, है ना। जी अप्पी, जी, और कौन सुना रहा है? पे हम सुना रहे हैं। जी सुनाइए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हदीस नंबर 1, अद्दीनु युस्रुन, दीन आसान है। हदीस नंबर 2, अस्सलामु क़ब्लल कलाम, बात करने से पहले सलाम करें। हदीस नंबर 3, इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारोमदार नियतों पर है। हदीस नंबर 4, मन गश्य फलैसा मिन्ना, जो धोखा दे वो हम मुसलमानों में से नहीं। हदीस नंबर 5, मिफ्ताहुल जन्नति सलाह, नमाज जन्नत की कुंजी है यानी चाबी। हदीस नंबर 6, अलैकुम बिसिद्की, हमेशा सच बात कहो। हदीस नंबर 7, ला हौला वला कुव्वता, गुनाहों से बचने की ताकत और नेक काम करने की कुव्वत अल्लाह ही की तरफ से है। हदीस नंबर 8, इज्तनिबुल गदबा, गुस्से से बचो। हदीस नंबर 9, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह, तुम में से बेहतरीन वो है जो खुद कुरान सीखे और सिखाए। हदीस नंबर 10, अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओं के कदमों के नीचे है। हदीस नंबर 11, कुल्ला मारूफिन सदका, हर नेकी कुल्लू, सदका है। हदीस नंबर 12, फिर से पढ़िए, अल फिर से मुस्लिम, पढ़िए, 1 मिनट, फिर से पढ़िए, जी ये हदीस आपकी गलती हो गई, फिर से पढ़िए। यार आपकी हदीस हाँ नंबर 11, 11, हाँ, कुल्ला कुल्लू, मारूफिन, कुल्लू, कुल्लू अच्छा मारूफिन, हाँ, लाम पे कुल्लू मारूफ, तशदीद। जी जी अपे कुल्लू मारूफिन सदका, हर जी नेकी सदका है। हदीस नंबर 12, अल मुस्लिमु अकुल मुस्लिम, मुसलमान जी, मुसलमान का भाई है। माशाल्लाह माशा, अभी 12 दी थी ना आपने। जी जी, 12 तक पढ़ा दी गई है। इंशाल्लाह आज हम हदीस नंबर 13 पढ़ेंगे क्लास में, ना। जी, और कोई सुना रहा है क्या? आपने और हमारी किसी को याद? सभी का जी, आपने नजर जितनी क्लास में। जितनी याद हो उतनी सुना दीजिए। जी, क्या कह रही थी? आपकी आवाज ब्रेक हो गई। आपकी हमारे हमें भी ऐड कर लिए। जी, अच्छा, आज माशाल्लाह बहुत सारे नए लोग दिख रहे हैं। एक बार पहले आप लोग सब अपनी अटेंडेंस दे दीजिए, है ना। आफरीन अजहर जो लिखा है, यहाँ से बोलना शुरू कीजिए स्क्रीन पे, जी नाम अपने आप जो ऐड कर रहमत, लिएगा अपनी हमें। जो भी नए हैं अपना अपना नाम बताते जाइए, है ना। जी जी, आफरीन अजहर, है ना। जी जी जी, और नगमा जी, आपका कर लिया मैंने ऐड। और अफशा अली अफशा अली, आप भी नहीं है ना। हाँ जी जी, अफशा अली। और अच्छा, देखिए, अभी आप लोग कोई से कोई और ग्रुप में जुड़े हुए हैं अभी आप इसी इदारे के? तजवीद अभी लेवल हमारा फर्स्ट भी में। लिख लीजिए, इल्मा यूपी। हाँ, तो देखिए, अभी आप जब मेन ग्रुप में अटेंडेंस दें ना आपकी, तो आपका मोबाइल नंबर दीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं आपको ग्रुप में ऐड कर पाऊंगी, है ना। खाली नाम से तो आप ऐड नहीं होंगे। तो अभी जब आप अटेंडेंस दें, आप जिस ग्रुप में भी, अगर आप फ्री वाले ग्रुप में जुड़े हुए हैं, तो आप अपना वहाँ नाम के साथ मोबाइल नंबर भी दें, है ना, ताकि मैं आपको ग्रुप में ऐड कर सकूँ। या अभी स्क्रीन पे आप अपना नाम और मोबाइल नंबर लिख दें इसी चैटिंग में, तो मैं इंशाल्लाह आपको ग्रुप में ऐड कर लूंगी, है ना। अभी इसी की जो चैटिंग है, इसी में आप चाहें तो अपना नाम और मोबाइल नंबर दे दें, ताकि मैं आपको ऐड कर लूंगी। सबकी अटेंडेंस हो गई सबकी। जी, अटेंडेंस मैं लगा दूंगी इंशाल्लाह, जो नए जी लोग हैं। जी, जी और हाँ, देखिए, नागमा साहिबा ने दे दिया है अपना नंबर, और जो बहनें नई हैं तो वो भी अपने नाम के साथ अपना नंबर यहाँ पे चैटिंग पे लिख दें, तो इंशाल्लाह आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा, है ना। पहले वालों की अटेंडेंस हो गई, पुराने वालों की?
جی اٹینڈنس ابھی انشاءاللہ لیتے ہیں اپن، یہ 2 حدیثیں اور پڑھ لیں پھر انشاءاللہ اس کے بعد اپن اٹینڈنس لیں. جی تو دیکھیے 12 حدیثیں ہو گئی الحمدللہ، ہے نا. کوشش کریے گا کہ سبھی یاد کر لیں نا. چلیے حدیث نمبر 13 پڑھیں گے آج. حدیث نمبر 13 ہے کلو وشربو. پڑھیے میرے ساتھ، میں پڑھ رہی ہوں، میرے ساتھ دوہرائیے. کلو وشربو کلوا واشربوا وتصدقوا. جی کلو وشربو. کلوا واشربوا ہاں سبھی پڑھیے. کلو وشربو کلوا واشربوا وتصدقوا. وتصدقوا 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 کلو وشربو کلوا واشربوا اس پہ شیئر کر دیجئے پلیز، پیج بھی صحیح پڑیں گے ہم لوگ. وتصدقوا اس پہ شیئر ہو رہی کر دیجئے گا. شیئر. ایک منٹ، نگہت صاحبہ موجود ہیں کیا؟ جی میں آپ کو ادھر سے شیئر کر رہی ہوں، آپ اسکرین پہ شیئر کر دیجیے گا کیونکہ میں جی حدیث نمبر 13 اور 14. اپی جو حدیث نمبر 13 تھی نا وہ پڑھائی دی تھی ثنا صاحبہ نے لاسٹ کلاس میں، پر یاد نہیں ہوئی ہے ابھی. اچھا چلیے تو اور ریویژن ہو جائے گا انشاءاللہ، ہے نا. جی اس کا 13 تک ہو گئی تھی کمپلیٹ کر، وہ پچھلی ہے نا ہفتے. اچھا ماشاءاللہ. چلیے ہم اس کو ایک بار اور دوہرا لیں اور پھر اس کا ترجمہ لکھیں گے انشاءاللہ، ہے نا. حدیث نمبر 13 ہے کلو وشربو کلوا واشربوا وتصدقوا. وتصدقوا اس کا ترجمہ کیا ہے؟ کھاؤ پیو اور صدقہ کرو. کھاؤ پیو اور صدقہ کرو. کھاؤ پیو اور صدقہ کرو. کرو. کلو واشربوا وتصدقوا. جی کھاؤ پیو اور صدقہ کرو. پیو اور صدقہ. حدیث نمبر 14 ہے. حدیث نمبر 14 ہے الغیبۃ اشد من الزنا. الغیبۃ 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 اشد اشد من الزنا. الغیبۃ الغیبۃ اشد اشد من الزنا. من الزنا. الغیبۃ الغیبۃ اشد اشد من الزنا. من الزنا. الغیبۃ الغیبۃ اشد اشد من الزنا. من الزنا. الغیبۃ الغیبۃ اشد من الزنا. الغیبۃ الغیبۃ اشد اشد من الزنا. من الزنا. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ غیبت زنا سے سخت ہے. تو دیکھیے آج ہم نے جانا کہ زنا سے بھی زیادہ سخت ہے نا. کیا ہے؟ غیبت. غیبت کرنا کسی کی جسے زنا کیا ہو کسی نے. اللہ توبہ، کتنا بڑا گناہ ہے زنا کرنا، لیکن غیبت کو سے بھی زیادہ سخت بتایا گیا ہے. تو انشاءاللہ اس چیز سے ہم پرہیز کریں گے، بچنے کی پوری کوشش کریں گے نا غیبت سے. جی
ٹھیک ہے، تو یہ 14 ہی رہے گا انشاءاللہ، دو دو کر کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہو جائیں گی، ہے نا. تو 13 اور 14 اس کو خوب اچھے سے اور یاد کر لیجئے گا آپ لوگ، ہے نا. شیئر نہیں ہو پا رہی کیا اسکرین پر؟ شیئر ہو گئی، نگہت صاحبہ آپ شیئر کر ہو دیں گئی، ان ہو کو. گئی۔ میں نے ان کو بھیج تو دی ہے، میں شیئر کرتی ہوں تو میں میٹنگ سے باہر ہو جاتی ہوں، اس لیے شیئر ہو گئی نا اسکرین پر. ہوئی ہو جی گئی ابھی ہو ہوئی، گئی شاید، دیکھیے اسکرین پہ. جی ابھی ہوئی ہے جسٹ۔ جی جی اصل میں نیٹ تھوڑا دقت کر رہا ہے نا، جی جی. ٹھیک ہے، تو آپ نوٹ کر لیجئے گا، اور گروپ پہ انشاءاللہ میں ہے نا پوری ابھی جتنی بھی اپن نے پڑھ لی ہیں 1 سے 14 تک وہ جی شیئر کر دوں گی، تو آپ پوری نوٹ کر لیجئے گا، ہے نا. سلام کے آداب بھی کر دیے گا دھیان سے. جی 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 انشاءاللہ. سلام کے ادب آج بھی نہیں ہے. جی جی ٹھیک ہے الحمدللہ. تو آج دیکھیے کل تو ہماری آج ریکارڈ بھی بات، ہو رہے ہیں نا، انشاءاللہ اس میں بھی مل جائے گا نا جی جی، یہ ریکارڈنگ۔ دیکھیے یوٹیوب پر ہے نا اپنی یہ جو کلاس چلتی ہے نا یوٹیوب پہ اس کی ریکارڈنگ بھی ڈالی جاتی ہے. تو اگر بائی چانس آپ کا کچھ چھوٹ گیا ہے یا آپ نے جس دن کلاس اٹینڈ نہیں کی ہے تو آپ وہاں سے بھی نوٹ کر سکتے ہیں، ہے نا. پہ ہم نے دیکھا تھا پر اس پہ کیا ہے صاف نہیں دکھ پاتے لکھنے کے لیے. اچھا چلیے، تو میں انشاءاللہ گروپ پہ بھی شیئر کر دوں گی. انشاءاللہ میں نے آپ کا نام لے لیا ہے. یہ 14 والی ہے نا حدیث جو، یہ بہت مطلب کٹی کٹی سی دکھ رہی ہے، دیکھیے آپ کی اسکرین پہ دکھ رہی ہے ایسی کیا؟ نہیں صحیح دکھ رہی ہے. صحیح دکھ رہی ہے. آپ کے ادھر نیٹ ورک پرابلم ہوگی اس لیے آپ کو صحیح نہیں دکھ رہی. بہت اچھی دکھ رہی ہے، 14 تھوڑی مجھے بھی نہیں دکھ رہی. ہاں ہاں. وہ کرٹن والی نہیں مجھے دکھ بھی رہی ہے، ان کا نیٹ ورک پرابلم ہے اس وجہ سے نہیں دکھ رہی، نہیں تو یہاں تو بالکل صاف نظر آ رہی. دکھ رہی ہے بس خالی ایسی۔ اپنے نے ٹھیک ہے پڑھائی نا. بھی تو پھر سے آپ دیکھ لیے گا. جی جی، میں اس گروپ پہ شیئر کر دوں گی تو آپ وہاں سے اور ایک بار اور نوٹ کر لیجیے. نہیں ٹھیک ہے والنٹیر الحمد لکھا فاطمہ کا نام آ رہا ہے نا اس میں، اس لیے میں نہیں دیکھ رہی. جی جی دیکھیے آپ. جی جی، زوم کرو تو سمجھ میں آنے لگی۔ 13 14 اور انہوں نے 15 بھی کر دی شاید شیئر. جی 15 بھی ہو گئی نا۔ 13 تک تو ہو گئی تھی، 14 15 اور یاد کر لیں گے. 13 تک. چلیے ٹھیک ہے، تو الحمدللہ آج ہماری یہ لباس کی سنتیں بھی ہوئی، ہم نے لباس کے آداب بھی جانے اور ہم نے لباس کی دعا بھی یاد کی، ہے نا. تو انشاءاللہ اگلی کلاس میں آپ لوگ سنائیے گا بھی، اور پھر ہم اگلی کلاس میں انشاءاللہ اگلی سنتیں سیکھیں گے انشاءاللہ، ہے نا. جی جی انشاءاللہ. اور حدیثیں بھی آپ بھی یاد کریے گا. السلام علیکم اپی. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اپی کلاسز روز ہوتی ہے؟ نہیں روز نہیں ہوتی، سنتوں کی کلاس ہر جمعے کے دن ہوتی ہے، جمعے ہفتے میں ایک بار ویکلی کلاس ہے نا. فرائیڈے جی پھر ٹائمنگ اس کا ٹائمنگ ساری کلاسز کا 2:30 بجے سے ہی ہے، 2:30 سے 3:30 جی 3:30 سے پورا ٹائم. جی جلدی سے آپ لوگ جلدی سے اٹینڈنس بول دیجئے تاکہ ہے نا اپنا یہ پورا کمپلیٹ ہو جائے، پھر انشاءاللہ اپن دعا پڑھیں گے. جی ایک ایک کر کے نام بتاتے جائیے سب اپنا. جی صفیہ اقتدار بھوپال سے۔ جی سمرین عابد بھوپال. سمینہ آپ. جی نہیں next. آسیہ مرزا بھوپال. آسیہ مرزا. جی فروم بھوپال. جی نیکسٹ. نغمہ خان بھوپال. جی آفرین اظہر بھوپال. جی نیکسٹ. علما یوسی. جی نیکسٹ. افشا خان بھوپال. جی نیکسٹ. جی جلدی جلدی بتاتے جائیے سب اپنا اپنا نام، اٹینڈنس لگ رہی ہے. سمرین عابد. ہمارا لکھی افشا خان کا. جی لکھ لیا. نیکسٹ. اپی آپ نے سمرین عابد کی لگا دی؟ جی لگا دی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میری بھی لگا دیجیے. جی یاسمین وعلیکم فاروق. السلام. جی جی آپ کی بھی لگا دی. فاطمہ صاحبہ میرا جی نوٹ کر لیا آپ نے؟ جی جی کر لیا. میرا کر لی. جی اقرا آپ کا بھی ہو گیا. ٹھیک ہے الحمدللہ سبھی کی ہو گئی ہیں. اب جو نئے ہیں وہ اپنا نام اپنے موبائل نمبر بھی دے دیجیے تاکہ میں آپ کو گروپ میں انشاءاللہ ایڈ کر لوں گی، ہے نا.
चलिए ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह क्लास मुकम्मल हुई। हम दुआ पढ़ लें। आपके जी चैट पर भेज दिया नाम भी और नंबर भी। जी जी, हम्म। डेट पे मैंने आप लोगों का स्क्रीनशॉट ले लिया है, मैं इंशाल्लाह आपको ग्रुप में ऐड कर लूंगी। जी नाज़मा आंटी मैंने सुन्ना की आपने क्लास में लिख लगा ज्वाइन भी कर दी। जी क्या पूछ रही हैं? फिर नाज़मा आंटी मैंने सुन्ना की क्लास में ज्वाइन भी कर दी। जी आफशा, मैंने आपका सुन लिया। कोई और साहिबा पूछ रही हैं कुछ, वो जी बोलिए आप। मैं कह रही थी आपने मेरी प्रेजेंट लगा ली नाज़मा परवीन? जी जी लगा दी, आपकी भी सभी की लग गई अल्हम्दुलिल्लाह। जी मैं दुआ समझ पढ़ लें रही थी अब मेरा हम? माइक बंद है। नहीं, जी स्क्रीन पे दिख रहा है, मैंने वहां पे भी देखती जा रही थी, मैं स्क्रीन पर भी। जी चलिए दुआ पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना जी तक़ब्बल मिन्ना रब्बना रब्बना तक़ब्बल तक़ब्बल इन्नका अंतस समीउल अलीम इन्नका इन्नका अन्ता समीउल समीउल अलीम अलीम वतुब अलैना वतुब वतुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। इन्नका इन्नका अंतत अंतत तव्वाबुर तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका सुब्हान सुब्हान रब्बिका रब्बिका रब्बिल इज्जति रब्बिल इज्जति रब्बिल इज्जति अम्मा रब्बिल इज्जति अम्मा अम्मा यसलून यसिफून यसिफून यसिफून। वसलामुन अलल मुरसलीन वसलामुन सलाम अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अटेंडेंस नहीं ली आपने? जी क्या पूछ रही हैं आप? अटेंडेंस नहीं ली? जी जी अटेंडेंस ले लिया, आपकी भी लगा दी मैंने। अच्छा अच्छा, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। देखिए आप सभी को जो आज हमने सुन्नतें पढ़ी हैं ग्रुप पे सभी को सुनाना है, पूरी हदीसें भी 1 से लेके 14 तक, और आज हमने जो लिबास की सुन्नतें सीखी हैं वो भी सुनाना है आप सब लोगों को, है ना? जी 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 चलिए ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।